श्रोताबंधु साहित्य संस्कृति चिंतन यूट्यूब चैनल को आपण मानकु मु स्वागत करुची। आज आम समय जड़े विशिष्ट अनुवादिका कथाशिल्पी कवि रेबा पट्टनायक को आम शुणिबा तांकर एक सुंदर क्षुद्र गल्प जार शीर्षक हेउची मोनालिसार हस। गल्पिका रेबा पट्टनायक हावड़ा स्टेशन रे बसी आराधना एक्सप्रेस को अपेक्षा करिथिली। सेथर एकुटिया जाउथाए झियो पाखकु। आगरु अनेक थर डेराडून जाइछि, तेबे सेथरर यात्राटी थिला संपूर्ण भिन्न। पूर्व दिन रातिरु भुवनेश्वरु बाहरी सकाळ 7टारे पहुंचीथिली स्टेशन रे। एथर थिली एकुटिया। आगरु स्टेशन रे घटिथिबा केते कथा मनकु आसुथाए। फांका देखि बसिबा पई गोटे सीमेंट बेंच बाछिली। सांगरे नेथिबा गोटे पूरा पैकेट स्नैक्स को खाई खाई सारी देली। तापरे आउ कोन करिबी, बड़ मोबाइल तो बाहरी नथिला। नहले हबा किछि पढ़ी थांती बा पुराना ओडिया गीत सुनी थांती। वही खंडे बाक्सर क्यों कोणरे पसी थाए के जानी काढिबाकु मन हैला नहीं। बसी बसी चारिआडू को चाहिली। एते गहली स्टेशन रे, जुआडे चाहिले सियाडे माळा माळा लोक। किए बंगाली कहूची, किए मराठी, किए पुणी बंगाली मिसा हिंदी। केतेक बाबू भाया मो आगरे इंग्राजी रे कौन कही कही जाउथिले। ए परा कलिकता, दिने पुणी इंग्रेज मानकर राजधानी थिला। दूरर दुईटी नील आखि दृष्टि आकर्षण कला। हाँ, किए जणे मते चाहिथिला परि लागिला। पद्म कड़ी परी आखि गुड़िक ढळ हेउथिला, किंतु मो आडे काहींकी। मनरे टिके भय पाइली। सियाडे ध्यान न दे अन्यमनस्क रहिला परी हेली। ट्रेन आसिबाकु बहु डेरी थिला। बाटरे जदि आहुरी डेरी करिबो, काली पहुंचु पहुंचु राति होई जिवो। एणे पागटा केमती कोहलिया करी वर्षा देखौची। एका थिला बेले ही ए सबु हेबाकु थाए। आमे दुई जण थिले चिनाबादाम खाई खाई दुनिया जाकर कथा गपु थांतु। ओ पुणी थरे सेई नील आखि मते एते काहींकी चाहुची। एथर भिड़ भितरु ताकु सीधा अनेइली। नील नयनाटी मते अनेई हसीदेला। कि किमिया कला के जाणी। तार सेई निरुता हसरु धारे संचरी गला मो ओठकु। देखिली पतला होई छोटिया झियटिए। नह नहका पेणी दुईटी झुलिची कांध पर्यंत। छुआटी आउ थरे हसुथिला। मो सियाडे आउ दृष्टि न देई आर आडे चाहिली। अरे भिड़ भितरे से केतेबेले मो पाखकु लागी आसलानी। चमकी पड़ी आग पर्स को चाहिली। अच्छी तो किछि नहले छोटिया फोनटे अच्छी, अल्प पैसा अच्छी। सेतक चली गले मु अथळ तळ पानी रे बुड़ी मरिबी। चाही देखिली से हसुची। कहिला, जानिच मु तुमको केउठी देखिछि। मते से केउठी देखिला ना समस्तଙ୍କୁ एमती कुहे। कि भाषा कहूतला से, बंगाली ना ओडिया मिसामिसी किछि। थाउ मु काई केते मुंडो खेलीछि। थळकूळ न पाई तथापि पचारली, कौन कहूनु केउठी देखिथिलु मते, आउ काहाकु देखिथिबु। सेतेबेलकु झियटी मो पाद पाखरे बसी सारिथिला। आखि जोड़िक उपरकु टेकी पचारला, एठी बसी पारिबि तो। पादको मझिरे छुई देउथाए, पुणी टिके उपरकु चाहि हसुथाए। बोमा फोमा धरिनी तो आउ ना पर्स चोरी करिबार ये आउ गोटे नुआ कारसादी। तुमर गोटे चित्र आंकिबी। अरे मो चित्र काईंकी आंकिबु। मो सतरे आतंकित तो होई पड़िथिली। क्यों आतंकवादी दलरे मिसिनी तो झियटी। निरीह मुहटीरु किंतु सेभଳି किछि लक्ष्य करि पारली नाही। तते कोन चित्र आंकी आसे? तो पाखरे तो किछि सरंजाम नाही। ता फ्रॉक टिकी छोट गोटे मुणा बाहर करिथिला। ता भितरे थिला गोटे कलम, दुई चारिटा मैला मक्चा कागज आ गोटे खड़ी। सुविधा पाइले से काले भुई ऊपर भी खड़ी रे चित्र आंके। मैला कागज भितरु से केते गुड़िए मुह मो आखि आगरे खोली धरिथिला। वाह, बेस नक्शा काटी पारिछि तो। जानी पारली हातर दक्षता अछि
କିନ୍ତୁ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ। କିଛି ଖାଇଛୁ? ଭାରି ସ୍ୱାଭିମାନୀ। ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ କେବଳ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇଲା। ବାଟକୁ ଧରିଥିବା ପାଉଁରୁଟି ପ୍ୟାକେଟରୁ 4ଟି ବାହାର କରି ତାକୁ ଖାଇବାକୁ କହିଲି। ବିନା ତର୍କରେ ତଳକୁ ଚାହିଁ ଚୁପଚାପ ଖାଉଥାଏ। ଖାଇସାରିବା ପରେ 5 ଟଙ୍କାଟିଏ ଧରେଇ ଦେଇ କହିଲି, ଯା, ମୁହଁ ହାତ ଧୋଇ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇ ଆସିବୁ। ଭାବିଥିଲି ସେ କାହାଣୀଟି ସେଇଠି ସରିଲା। ଝିଅଟି ଖୁସି ହୋଇ ଟଙ୍କା ନେଇ ମାଆକୁ ଦେଇଥିବ। ମା ସେଥିରେ ଡାଲି ଆଉ ଚାଉଳ କିଣିବ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଓଳିଏ ପେଟ ପୁରା ଗଣ୍ଡେ ଖାଇପାରିବେ ତ। କିଛି ସମୟ କଟି ଯାଇଥିଲା ଝିଅଟି ସାଙ୍ଗରେ। ଭୁଲିଗଲି ପୁଣି ତାର ନୀଳ ଆଖି ଦୁଇଟିକୁ। ନିଜ ଭିତରେ ମଗ୍ନ ହୋଇ ଘଡ଼ିକୁ ଚାହିଁଲି। ଦିନ ଗୋଟାଏରେ ଗାଡ଼ି ଆସିବ। ସେତେବେଳେ ବାଜିଥାଏ ମାତ୍ର 11ଟା। ମଗ୍ନତାକୁ ଭଙ୍ଗ କରି ହଠାତ୍ ଫୋନର ଘଣ୍ଟି ବାଜି ଉଠିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବାକ୍ସ ପତ୍ର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ରଖି ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା। ଆଉ ଟିକେ ତ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲି ମୁଁ। ଆଖି ଟିକେ ଟିକେ ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଖାଲିଟାରେ କେତେ ବସିବ? କିଏ ପୁଣି ଦେହରେ ହାତ ମାରିଦେଲା। କିଏ ରେ? ସେଇ ନୀଳ ନୟନାଟି। 2 ଟଙ୍କାର ପାନିଆ କିଣି ମୁଣ୍ଡରେ ଭିଡ଼ିଥିଲା 2ଟି ଚିକ୍କଣ ବେଣୀ। ଆଉ 3 ଟଙ୍କା ମତେ ଯାଚୁଥିଲା। ତୁ ରଖ, କିଛି ଖାଇନେବୁ। କୋଉଠି ରହୁଛୁ ତୁ? ଏଥର କଥା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ମୁଁ ଆଡ଼ୁ। ସେ ପୁଣି ସେଇ ଗୋଡ଼ ପାଖରେ ବସି ପଡ଼ିଥିଲା। କହିଲା, ଏଇ ପାଖ ଆଶ୍ରମରେ ବହୁତ ପିଲା ରହନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କାମ ବଣ୍ଟା ହୋଇଛି। 2 ଓଳି ଖାଇବାକୁ ମିଳେ ଆଉ ଶୋଇବାକୁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛାତଟିଏ। ଝିଅଟି ତା ବାସନପତ୍ର ମଜା କାମ ସାରି ସବୁଦିନ ଷ୍ଟେସନକୁ ଆସେ। ଭଳିକି ଭଳି ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ ପୋଷାକରେ ପୁଅ ଝିଅ ଆଉ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ତାକୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ଯାହାକୁ ମନ ପାଏ ତାକୁ ଦେଖି ସେ ହସିଦିଏ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଦେଖି କିଏ ହସିବ? ସେଇ କଥାକୁ ସେ ଚାହିଁ ବସିଥାଏ। ପୁଣି କହିଲା, ଚିତ୍ରଟି ଆଙ୍କିବି। ଏଥର ମୁଁ ସମ୍ମତି ଦେବାର ପାଳିଥିଲା। ମଇଳା କାଗଜ ଖଣ୍ଡେ ସେଇ ମୁଣା ଭିତରୁ କାଢ଼ିଲା। ମକଚି ହୋଇଯାଇଥିବା କାଗଜକୁ ଭୁଇଁରେ ଥୋଇ ସିଧା କଲା। କହିଲା, ହଲିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାବିଲି, କରୁ କ'ଣ କରୁଛି। କହିଲି, କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ରେ? କହିଲା, ଚୁପଚାପ ବସ, କଥା କୁହ ନାହିଁ। ଭଲ ତାଗିଦ କଲା ତ। ପାଟି ନ ଫିଟେଇ ତାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ଅନାଥ ଛୁଆଟି ନିଶ୍ଚୟ। ଜୀବନ ଜୁଆରରେ ଉବୁଟୁବୁ। ନିରୁତା ହସରୁ ଧାରେ ମନ କିଣି ନେଇ ପାରୁଛି। ଭାବୁଥିଲି ଭଲ କାଗଜ 2 ଖଣ୍ଡ କିଣିଦେବି। ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ବାଧିବ ବୋଲି ପାଟି ଫିଟେଇଲି ନାହିଁ। ସେ ଆଙ୍କୁଥିଲା ବଡ଼ ନିବିଷ୍ଟ ମନରେ। ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ତାକୁ ଆଉ ତାର ଭିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ବେଣୀକୁ। ମୋର ପିଲାବେଳ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା। ଝିଅଟି ଆଙ୍କି ସାରି ପଇସା ମାଗିବ। ଦେବି ତ ନିଶ୍ଚୟ, ତେବେ 100 ଟଙ୍କା ଅଧିକା ଦେବି। କହିବି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାମା କିଣି ପିନ୍ଧିବ। କେତୋଟି ଜାମା ତାର ଥିବ କେଜାଣି। କେଡ଼େ ମନମତାଣିଆ ଢଙ୍ଗରେ ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ଼ି ଆଙ୍କୁଛି ଚିତ୍ରଟି। ଛୋଟ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଟିଏ କି ଆଉ। ମଝିରେ ମଝିରେ ମୋ ଆଖି ସାଙ୍ଗରେ ଆଖି ମିଶିଲେ ଛଳ ଛଳ ହସରୁ ଧାରେ ମତେ ଫିଟି ଦେଉଛି। ମୁଁ କ'ଣ ମୋନାଲିସା? ଡାକ୍ତର ଭିନ୍ସିଙ୍କ ମୋନାଲିସା? ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋର ତାହା ହିଁ ମନେ ହୋଇଥିଲା। ଭିନ୍ସି 16 ବର୍ଷ ନେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତିଟିକୁ ସାରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ତ ଝିଅଟିର ହାତ ଆଟକୁ ନାହିଁ। ତଳକୁ ମୁହଁ ମାଡ଼ି କ'ଣ ଆଙ୍କୁଛି ଯେ ଆଙ୍କୁଛି। ପ୍ରାୟ 1.5 ଘଣ୍ଟା ସେମିତି ଆଣ୍ଠୁ ଆଉ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ଆଉ ଉଠୁ ନଥିଲା। ଟ୍ରେନ୍ ଆସିବାକୁ ତଥାପି ଅଧ ଘଣ୍ଟାଏ ଖଣ୍ଡ ବାକି ଥିଲା। ମୁଁ ଖାଇବା ପିଇବା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ଛୁଆଟିର ମନ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ମୋ ମନ ଡାକିଲା ନାହିଁ। ଟ୍ରେନରେ ପରେ ଖାଇଲେ ଚଳିବ ଯେ। ଚିତ୍ର ଅଙ୍କା ସରିଲା। ନସର ପସର ହୋଇ ସେ ଭୁଇଁରୁ ଉଠିଲା। ଏଥର ଝାଳ ପୋଛି ଚିତ୍ରଟିକୁ ମୋ ଆଗରେ ମେଲେଇ ଧରିଲା। ଏ କିଏ ସତରେ? ଇଏ କ'ଣ ମୁଁ? ଅବିକଳ ମୋରି ଚିତ୍ର ତ। ଅବିଶ୍ୱାସନୀୟ ଆଖିରେ ତାକୁ ଚାହିଁଲି। ଏତେ କଳା ତୋଠାରେ? ଏଇ କାଗଜଟିକୁ କ'ଣ କରିବୁ? ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ମଳିଚିଆ କାଗଜ ବାହାର କରିଥିଲା ସେ। କହିଲା, ଏଇଠି ତୁମ ନମ୍ବର ଲେଖିଦିଅ। ଆରେ କାହିଁକି ରେ? ବିକିଲେ ଯାହା ପଇସା ମିଳିବ ତୁମକୁ ଜଣେଇବି। ଆଉ ଅଧା ତୁମ ପାଇଁ ରଖିଦେଇଥିବି। କ'ଣ କହୁଛି ଏଡ଼େ ଟିକେ ଛୁଆଟିଏ? ମନକୁ ଛୁଇଁଗଲା କଥାଟି। ପଇସା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ତେବେ ମୋ ନମ୍ବରଟିକୁ ସତରେ ଲେଖିଦେଇଥିଲି ତା କାଗଜରେ।
କେଉଁ ଏକ ଉତ୍ତାଳ ଭଲ ପାଇବାର ମାୟାରେ ତା କଥାକୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରିନଥିଲି। କିନ୍ତୁ 100 ଟଙ୍କାଟିଏ ତା ହାତରେ କୌଣସି ମତେ ଗୁଞ୍ଜି ପାରିନଥିଲି ମୁଁ। ଟ୍ରେନ୍ ଆସିବା ସମୟ ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ ଉଠିଲି, ପୁଣି ଥରେ ବୁଲି ତାକୁ ଚାହିଁଲି। କି ଛାପ ଛାଡ଼ିଥିଲା କେଜାଣି ମୋ ଭିତରେ ଶ୍ୟାମଳୀ। ଟ୍ରେନ୍ ଛାଡ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝର୍କା ବାଟ ଦେଇ ତାକୁ ଚାହିଁଥିଲି ମୁଁ ମୋନାଲିସା। ସତରେ କିନ୍ତୁ ବିଜୟିନୀର ହସ ହସି ସେ ମୋତେ ହାତ ହଲେଇ ଚାଲିଥିଲା। ଛାଇ ଆଲୁଅରେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା ଶ୍ୟାମଳୀର ପ୍ରତିଛବି। ମୋର ଛବି ରହିଗଲା ତା ପାଖରେ, କିନ୍ତୁ ତାର ସ୍ମୃତିକୁ ବହନ କରି ଫେରିଥିଲି ମୁଁ ମୋ ନିଷିଦ୍ଧ ଇଲାକାରେ। ମୋର ଛବି ରହିଗଲା ତା ପାଖରେ, କିନ୍ତୁ ତାର ସ୍ମୃତିକୁ ବହନ କରି ଫେରିଥିଲି ମୁଁ ମୋ ନିଷିଦ୍ଧ ଇଲାକାରେ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ସମକାଳୀନ ଓଡ଼ିଆ କଥା ସାହିତ୍ୟରେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଅନୁବାଦିକାଙ୍କୁ ଏବଂ ଜଣେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଜୀବନବାଦୀ ଗାଳ୍ପିକାଙ୍କୁ, ଗାଳ୍ପିକା ରେବା ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ମୋନାଲିସାର ହସକୁ। ଆଜିର ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆପଣମାନଙ୍କ ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।